روزی شور بند کروائیے پلیز. جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. پیچھے تھوڑا ہلکا سا پیچھے کرو ہے. آپ کو آ رہی ہے ہماری آواز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی بدر SN TV MS پروڈکشن کی جانب سے آپ کی ہوسٹ سبین زہرا نقوی شاعر اہل بیت توہا مقبول خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 28 رمضان المبارک کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ بہت سے معزز مہمانان گرامی شرکت فرما رہے ہیں. آئیے میں آپ سے ان کا تعارف کراتی ہوں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. ہمارے ساتھ موجود ہے ذاکر اہل بیت مشہور معروف ذاکرہ، آپ کو ان کو مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں. ذاکرہ شگفتہ زیدی صاحبہ، السلام علیکم. ذاکرہ صاحبہ وعلیکم السلام. یا علی بدر. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ مقبول خان فرحین کاظمی. السلام علیکم فرحین، یا علی مدد. وعلیکم السلام پھر مولا علی مدد. جزاک اللہ. آپ سب نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے وقت دیا، بہت ممنون ہے آپ کے. ہم پوری ٹیم کی طرف سے ابھی بھی آپ کے سوچ کو قبول فرمائیں. ہمیں جوائن کیا ہے ذاکرہ اہل بیت اور ہمارے دوسرے پروگرام کی ہوسٹ فریحہ زیدی نے. السلام علیکم فریحہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں یا آپ؟ علی مدد، یا علی مدد. الحمدللہ رب العالمین، کرم ہے مالک کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے روزی اطہر صاحبہ نے. نوحہ مقبول خان ہے. السلام علیکم روزی. جی وعلیکم السلام، یا علی مدد. یا علی مدد، سلامت رہیے. بہت شکریہ روزی، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں. بہت ناظرین شکریہ کرام، آپ نے ہم کو یاد رکھا، ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. سلامت ہیں. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مولا کائنات کے اس قول کے ساتھ کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا انسان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا احساس. جس انسان میں سب سے زیادہ احساس ذمہ داری ہے وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے. کیا کہتے ہیں مولا کے اس قول سے؟ مولا کا ہر قول حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معمول میں بھی مولا کے تمام اقوال سے مدد ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا عبادتوں کے حوالے سے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تو اس بارے میں ان کی بھی روایت ملتی ہے ہمیں، بہت ہی زیادہ مضبوط روایت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں علی، اگر کوئی متواتر روزے رکھے اور روزے رکھتے رکھتے سوکھی ہوئی ٹہنیوں کی طرح منحنی ہو جائے اور نماز پڑھتے پڑھتے سوکھی لکڑیوں کی طرح بن جائے لیکن اس کے دل میں تیری طرف سے بغض ہو تو خدا ان لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر عبادت کی معراج ولایت امیر المومنین اور محبت محمد وآل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنی ذاکرہ اہل بیت محترمہ شگفتہ زیدی صاحبہ کی طرف. السلام علیکم آپا. اگین وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. لیکن کہتے ہیں ہم کو اپنے پروگرام میں آپا کیا کہیں گی رمضان کے حوالے سے، روزے اور عبادات اور یہ ساری چیزیں جو. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے پروگرام میں اور اس وقت دعوت دی. اس کے بعد میں رمضان المبارک کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے بڑی دل افسردہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ اتنا رحمتوں کا مہینہ، اتنا برکتوں کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اور یقین کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مہینہ پلک جھپکنے میں گزر گیا، ایسی جلدی ٹائم گزرا کہ پتہ بھی نہیں صحیح چلا. بات ہے، بالکل صحیح بات. اور میں کہتی ہوں اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے، اس مہینے کی اتنی بابرکت یہ مہینہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان ایک کورس کرتا ہے نا، جیسے کورس کرتا ہے جب وہ کورس کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اسے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. سند دی جاتی ہے اس کی کامیابی کی. تو بعض دفعہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے 30 دنوں کا ہمیں یہ کورس کروایا ہے اور اب ہمیں انتظار اس بات کا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ کب ملے گا. بس یہ سوچنے والی صحیح بات ہے. صحیح بات میں کہتی ہوں کہ صحیح شب بات. قدر جتنی بھی بڑی راتیں تھیں سب گزر گئی. اب ہمارے پاس 2 دن بچے ہیں
2 راتیں بچی ہیں. میں ان 2 راتوں کے لیے بہت اہم پیغام آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس بیماری سے پہلے ایک وقت تھا کہ جب کہ ہم پوری چاند رات جو تھی، پوری چاند رات سے بلکہ ایک رات پہلے ہم پوری رات بازاروں میں گزارتے تھے اور ہم لوگ بس میچنگ کے جوتے، میچنگ کی چوڑیاں، میچنگ کے دوپٹے اسی فکر میں لگے رہتے تھے. صحیح فرما رہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو آخری 3 یا 4 راتیں ہیں نا، یہ کتنی فضیلت والی ہیں اور کتنی یہ محترم اور بابرکت راتیں ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. یقین کیجئے کہ اب یہ بیماری آئی ہے نا، تو میں نے خود میں ایز اے ذاکرہ میں یہ سوچتی ہوں کہ آج جب بازار بند ہے، شاپنگ مال بند ہے، تو آج ہمیں سوچنے کا موقع ملا اور میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو خداوند عالم نے یہ جو میں بہت دیر میں یہ بات کر رہی ہوں، اصل میں یہ جو 3 راتوں کی فضیلت ہے نا، یہ بیان کی گئی ہے. یہ 3 راتیں اتنی فضیلت والی ہیں کہ پہلی رات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے جو ہم ساری رات بازاروں میں گزارتے تھے نا. اس رات کی معصومین کے ارشادات سے یہ فضیلت ظاہر ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ اس رات میں 3 راتیں جو ہیں، آپ ہر رات زیارت آل یاسین پڑھیں. کہا کہ ہر رات جب زیارت آل یاسین پڑھیں گے تو میرے مالک کائنات آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور آپ کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کہا گیا کہ جو یہ ان 3 راتوں کے اندر یہ عمل کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سید علی ابن طاؤس نے جناب رسول خدا سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 3 راتیں جو ہے نا، جو اب ہمارے پاس صرف 2 راتیں بچے ہیں، ہمارے پاس 2 راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم ان 2 راتوں میں یہ اعمال کر لیں. بہت مشکل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نماز، انہوں نے کہا کہ یہ ان 2-3 راتوں میں ایک نماز پڑھی جائے، 10 رکعت نماز ہے. کہا کہ الحمد کے بعد آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے. کہا الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور جب آپ رکوع میں جائیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 7 کہیں اور اسی طرح سجدے میں جائیں. کہا کہ اس کے بعد جب آپ بیٹھیں تو آپ تسبیح پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر ایک دعا ہے جو میں نے لکھی بھی ہے. میں نے لکھی اور میں چاہوں گی کہ میں وہ دعا آپ کو بتاتی چلوں تاکہ لوگ اس سے جب آپ سجدے میں جائیں تو یہ دعا بے شک آپ اپنے سامنے یہ صفحہ رکھ لیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی بہت آسان الفاظ میں ہے، لیکن آخری جملے تھوڑے سے مشکل ہیں، تو آپ اسے ضرور پڑھیے گا. کہا کہ آخری سجدے کے اندر یہ دعا پڑھی کہ یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا ایھا الاولین والآخرین اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا. کہا کہ میرے رسول کریم کہتے ہیں کہ ابھی انسان سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتا کہ اس کے تمام گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم مہینہ دیا کہ میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ اتنا یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو قلب ہیں وہ ذکر الہی سے منور رہتے ہیں، ہماری زبانیں جو ہیں وہ ذکر خدا سے روشن رہتی ہیں، جس کے لیے ہم پورا سال ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکتے کہ اس مہینے میں دل چاہتا ہے کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور ہم خدا سے مناجات کریں، خدا سے گفتگو کریں. یقین کیجئے کہ میں بعض دفعہ میں اپنی بات کیا کروں کہ انسان دکھاوا نہیں کر سکتا نہ کچھ. میں جب نماز کے لیے میری اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ بعض دفعہ نماز تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، لیکن یہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، ٹھیک 4 بجے میں نماز تہجد کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اور آپ یقین کیجئے اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا واقعی کہ جیسے میرا اللہ بالکل میرے سامنے ہے اور وہ میری مناجات بھی سن رہا ہے، میری دعائیں بھی سن رہا ہے. بس یہ مہینہ بس اس لیے بہت بابرکت ہے. اچھا لگتا ہے یہ مہینہ آپا کہ اس میں سارے لوگ تمام لوگ اس میں عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں، گویا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اور سب طرف سے ایک نیکی کی لگتا ہے جیسے بہار آئی ہوئی ہے نا. عام دنوں میں ایسا نہیں ذکر ہوتا. الہی کی آواز آ رہی ہو، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ لوگوں کی زبان ہے، چاہے ہمارے مریم میں مسجد ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے بس ذکر پروردگار ہے اور ایک نور کی بارش ہو رہی ہے اس مہینے میں. اور پھر مومنوں کے لیے جو سمجھے اس مہینے کی فضیلت.
صحیح آپا. اور مومنوں کے لیے تو یہ بہار جی ہے بالکل. کہ یہ ان کے کہتے دل ہیں نا کہ جو اس مہینے میں معمور ہیں اللہ تعالیٰ شہزادی. قرآن حکیم کو پڑھنے کی بھی توفیق دیتا ہے, قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. قرآن جو ہے در حقیقت اس مہینے کی بہار ہے. مجھے بس میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس واجب عبادت کو پورا کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چھوٹے روزے, لیکن میں سب لوگوں کو, اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گی, یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا, اس طرح یہ روزے بھی فرض کیے گئے. یہ واجب عبادت ہے. پورا سال آپ روزے رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی ہے, آپ کو ثواب ضرور ملے گا. نہیں رکھیں گے نہیں ملے گا, رکھیں گے ملے گا. لیکن یہ جو کفارہ ہے اس کا, ظاہر سی بات ہے, بلا عذر واجب کے چھوڑنے کا کفارہ ہے بالکل, اور ظاہر واجب ہے. اور جزاک اللہ آپا, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. میں پڑھوں گی, یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحین کاظمی. فرحین, آپ کو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. فرحین, آپ کیا کہیں گی اس بابرکت مہینے کے حوالے سے؟ اب اختتامی مراحل میں ہے رمضان المبارک, اور کچھ بیان فرمائیے اور کیا پیش کریں گی یہ بھی بتائیے. ویسے رمضان کے لیے خالی بلکہ رجب سے ہی سمجھتے ہیں بڑے بابرکت مہینے چل رہے ہوتے ہیں, اور رجب سے ہی اس کا سلسلہ جو ہے کافی اچھا چل رہا ہوتا ہے. اور ہمارے بھی صحیح تو میں بات. کہوں گی کہ ہمارا جو ایام ازا کا ٹائم ہے وہ بھی ہماری کہنے کو اصلاح کے لیے, یا ہماری کیا کرنا چاہیے, ہماری تربیت کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہے. وہ 2.25 مہینے بھی اور یہ 3 مہینے بھی, ہمارے تینوں مطلب مہینے ہر ایسے مہینہ بے شک, جو ہر بے مہینہ شک آپ تربیت کر رہا ہے. چاہیے. صحیح اور بات. مولا کا فرمان ہے کہ ہر وہ دن جس دن آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ روز عید ہے. مطلب تو میں سمجھتی ہوں کہ مومن تو اگر محاسبہ نفس کیا اپنا بات کرتا ہے, رہے تو صحیح میں بات. سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی بھی دن ایسا. ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان کی اپنی برکات ہیں, اور اس کے اندر 70% ملٹیپلائی ہو کے آپ کو اس کے اجر و ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے سمجھتی ہوں کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں, لیکن اکثر اوقات ایسے دکھنے میں آتے ہیں مواقع جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں غلط کام بھی, اور اسی مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے شیطان سے زیادہ صحیح شیطانت ان بات ہے, کے اندر صحیح بات لوگوں میں ہے. آ چکی ہے. بیسکلی یہ بڑا مسئلہ ہے کیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ صحیح پروردگار بات ہم ہے, سب صحیح کو بات. توفیقات دے, اور نیکی کی اور اچھے کاموں کو. اور خاص کر جو ہم لوگ, اگر مجھے نہیں پتا کہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کیا مقبول ہوا کیا نہیں ہوا نہیں صحیح پتا, بات ہے, لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر ایٹ سکتا. لیسٹ اس بالکل کا جو بالکل. نا ضائع نہ ہو. مطلب کم سے کم اتنا ہم لوگ اتنے ہوں کہ اپنی کوئی بھی نیکی کو ہم ضائع نہ کر دیں. ہم لوگ ضائع بہت جلدی کر دیا کرتے ہیں. بیسکلی اپنے کوئی چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اس کا پراؤڈ لے کے, یا کوئی بھی وجہ ہو کے وہ ہم کبھی کبھی اپنی نیکیاں جو اکثر اوقات ضائع کر دیا کرتے ہیں کسی نہ کسی فیل کی وجہ سے. صحیح صحیح چلیں صحیح. ٹھیک ہے. فرحین, پھر میں فرحین آپ جی بالکل کلام پیش کیجیے. فرحین کیا سنائیں گی؟ ہاں میں نے 1-2 قطع نکالے ہیں, وہ میں سنا دیتی ہوں انشاءاللہ. عطا ہوں. قطع ہے اور منقبت ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گی میرے بھائی کے لیے سورہ فاتحہ کی. سید غلام مصطفیٰ کاظمی ابن سید جعفر حسین کاظمی, بیسکلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 11 رجب المرجب ابھی 2021 میں. مولا مطلب آپ کو صبر جمیل عطا کل فرمائے پرسوں تمام کی تیمائی سوگواروں تھی کو, ہمارے یہاں. جی اور ان کے بالکل. درجات, بھائی اس کے لیے درجات ضرور آپ کے بلند ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی. جزاک اللہ. میں شروع کرتی ہوں پھر. ساقی پلا دے جام کے, بے در شرابی ہوں, حب علی کے رنگ میں ہر دم گلابی ہوں, اور شیشے کے جام میں نہ پیوں گی میں ساقیا, متی کا دے پیالہ کہ میں بھوترا بھی ہوں. کیا بات ہے. صلی واہ, اللہ محمد وعلی محمد. محمد یہ اور دور حاضر میں جو وبا ہمارے ساتھ چل رہی ہے, اور ہمارا بلیو بھی ہے سب سے بڑا کہ ہم مولا عباس سے بہت زیادہ ایک رکھتے ہیں عقیدت کے
मेरा कम से कम अपना एक होता है, सबका ही एक होता है कि किसी ना किसी एक इमाम से या मासूम साहब की ज्यादा उनसियत सही होती सही है, बात, अटैचमेंट सही होती है। कह तो रहे हैं। मेरी बचपन से ही रही है मौला अब्बास से बहुत ज्यादा। तो मैं सुभान उसी अल्लाह, के सुभान बाद अल्लाह। से जो है वो कुछ पेश करूंगी जो मौला अब्बास के और मजलिस सरकार की शान में बुलंद तरीन नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जिल फरज। बिस्मिल्लाह। जब कभी तुम गर्दिशें दौरां से घबराया करो, जब कभी तुम गर्दिशें दौरां से घबराया करो, परचमे अब्बास के साए में आ जाया करो, सुभान अल्लाह। जब कभी पैदा हो दिल में ख्वाहिशें खुल्दे बरी, मजलिसे शबीर में आया करो जाया करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद ब खुद फिक्रो अमल की तरबियत हो जाएगी, अपने बच्चों से अलम गाजी का उठवाया करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिज़्क़ क्या बात है। में वसअत मिलेगी, बरकतें बढ़ जाएंगी, रिज़्क़ में वसअत मिलेगी, बरकतें बढ़ जाएंगी, हाज़री ये हज़रते अब्बास करवाया करो, सुभान अल्लाह, सुभान हफ्स अल्लाह। के माहौल में जब भी घुटन महसूस हो, खुशबुए जिक्रे अली से घर को महकाया सुभान अल्लाह, सुभान करो, अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है। आए जब मद्दे मुकाबिल वक्त का कोई यजीद, आए जब मद्दे मुकाबिल वक्त का कोई यजीद, या हुसैन बिन अली कह कह के ठुकराया करो, और तुम तो हो खैबर शिकन के मानने आपको आवाज आ रही है फरहीन की? नहीं आ रही। आई थिंक फरहीन का नेट ड्रॉप हुआ है, गर्दिशें जब तक वो रीज्वाइन करेंगी। दौरां से घबराया करो, मत रहे, जज़ाकल्लाह। अली कह कर हर एक मरहब से टकराया करो, जब कभी तुम गर्दिशें दौरां से घबराया करो, परचमे अब्बास के साए में आ जाया करो। मोहम्मद मोहम्मद, जज़ाकल्लाह फरहीन। बहुत खूबसूरत पता आपने अतात पेश किए। अगर मैं पेश कर सकूं, मुझे टाइम हो तो मैं बताया कर दूं। जी जी, पेश कीजिए, पेश कीजिए।
میرے داور کون ہے، نفس پیمبر کون ہے، دونوں عالم میں میرے مولا کا ہمسر سبحان اللہ، کون سبحان اللہ۔ ہے، اور سچ بتانا میرے مولا کے سوا باد رسول، سچ بتانا میرے مولا کے سوا باد رسول، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر کون ہے؟ بے کون شک، بے شک، ہے، بے شک، سبحان اور اللہ۔ کر کے مرحب کو دو پارا ہنس کے بولی ذوالفقار، کر کے مرحب کو دو پارا ہنس کے کہ بولی بولی ذوالفقار، ذوالفقار، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حیدر کون ہے، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ لے جنوں ملک مولا علی سے مشورے، کیوں نہ لے جنوں ملک مولا علی سے مشورے، ان کو ہے معلوم شہر علم کا در کون ہے، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ داور کون ہے، نفس پیمبر کون ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ فرین، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور مولا آپ کی اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے۔ شہزادی غازی علمدار بیٹے کے صدقے سے آپ کے بھائی کی درجات کو بلند فرمائے، آپ سب کو استغفاروں کو صبر طویل عطا فرمائے۔ اور فرین، یہ تو رب کا قانون ہے نا، تو اس کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں دے کے بھی آزماتا ہوں، لے کے بھی آزماتا ہوں۔ بس مولا آپ کو شہزادہ علی اکبر کے صدقے سے، بی بی سغرا کے صدقے سے صبر طویل عطا فرمائے، اور ہم بھائی کے درجات کے لیے، آپ کی بلندی کے لیے ایک اور بار صلوات پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت فریحہ عدنان زیدی صاحبہ، ہوسٹ بھی ہیں۔ میں ان سے بات کرنے سے پہلے چاہوں گی روزی سے ایک کلام لے لیا جائے، کیوں فریحہ، اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل۔ تھینکس فریحہ، تھینکس جی۔ روزی اطہر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم۔ جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، مولا آپ کی توفیقات میں بہت بہت اضافہ کرے، اور مولا سب کو حفظ و امان میں رکھے، اس وبا سے جلد سے جلد سب کو نجات ملے، اور مولا سب کو حفظ و امان کرے۔ الہی آمین۔ جزاک اللہ۔ روزی کیا کہیں گی روزی، اور کیا سنائیں گی ہمیں؟ میں نعت پیش کرنا چاہوں گی۔ اچھا ایک منٹ روزی، پہلے تو مدرس ڈے گزرا ہے ابھی جو ہے نا، کل پرسوں، تو کیا پیغام دے گی اپنی مدر کے لیے؟ پیغام دیجیے، اور سب سے بڑھ کر جو ماں ہے نا، چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے سے پہلے، اس کو سلام پیش کیجیے، اور پھر اپنی ماں کے لیے بھی کوئی پیغام کہیے ہمارے پروگرام کے توسط سے۔ بس میں اپنی ماں کے لیے مطلب کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو انہوں نے تربیت کی ہے، ہمارے اہل بیت کے گھرانے سے، انہوں نے جو ہم لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہے بچپن سے، ہمارے دل میں جو نہیں ہے ان کی محبت بہت زیادہ ہے۔ پروردگار ہر مادر کو، ہر ماں کو یہ توفیقات دے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے جیسے ہماری ماں نے ہماری کی، کہ ماشاء الہی اللہ آمین۔ وہ مجلس ماتم کا ماشاء اللہ سے بہت زیادہ شوق ہے، اور شاہین باجی تو ماشاء اللہ جانتی ہیں میری والدہ صاحبہ کو، نسرین کاظم کو، تو مولا بس ان کے لیے یہ دعا ہے کہ مولا ان کو صحت دے، ان کی عمر دراز کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا ہماری ماؤں کو، سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، شہزادی کونین کے نالینوں کے صدقے سے
सलामत रहें, हमारी माओ का साया हमारे सरों पर। जी रोजी बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम पेश कीजिए। नात पेश खिदमत है। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस या मोहम्मद की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया एक पल में मुस्तफा को अपने घर बुलवा लिया अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई के क्या बात, वाह वाह, बहुत खूबसूरत कलाम, वाह वाह। गिनते थक गई तारों की नाज़ुक उंगलियां गिनते थक गई तारों की नाज़ुक उंगलियां मुस्तफा के है ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या सुभान अल्लाह, मोहम्मद मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल मैंने जलती धूप में जब छेड़ दी नाते रसूल रहमतों की हर तरफ की घटा छाई के बस सुभान अल्लाह, मोहम्मद या मोहम्मद एक दिन मैं लिखने बैठा शबे हिजरत सुभान अल्लाह, लिखने बैठा शबे हिजरत का हाल क्या कहूँ यारों मुझे भी ऐसी नींद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह दे मोहम्मद या मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज मजमई जज़ाकल्लाह। रोजी साहिबा आपने बहुत खूबसूरत कलाम सरकार की बारगाह में पेश किया और मौला कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया। परवरदिगार आपकी आवाज़ और अंदाज में और तासीर पैदा करे, शहजादे कबूल फरमाए। अपने बाबा की उल्फत से भरा हुआ एक कलाम, वाकई जब सरकार का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि वाकई बंदा शब-ए महराज और हिजरत के वहाँ पहुँच गया वाक़यात में। और क्या बात है, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया।
आइए नाज़रीन इकराम बढ़ते हैं। ज़ाकरा शगुफ्ता ज़हरी साहब से एक कलाम सुनूंगी, मैं बात भी करूंगी। उससे पहले मेरे साथ मौजूद है ज़ाकरा फरिया अदनान ज़हरी साहबा। जी फरिया, क्या कहेंगी? आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सभी? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपकी रमजान के हवाले से। प्रोग्राम में बताया, मेरे लिए बाइस फ़ख्र है ये लम्हात, ये मौका कि मैं आपके प्रोग्राम में एज अ गेस्ट आई हूँ। शहजादी कौनैन आपको सलामत व आबाद रखें। माशाल्लाह जिस बेहतरीन अंदाज से आप प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, यकीन जानिए आप मेरी आइडियल हैं। बीबी आपको आबाद रखें। सलामत रहे फरिया, आप भी बहुत ही खूबसूरती से प्रोग्राम करती हैं और ये तो वही वाली बात है कि बस आपकी ज़रा नवाजी है। सलामत रहे आप। फरिया, क्या कहेंगी रमज़ान के बारे में और ये जो अय्याम चल रहे हैं और उसमें जो आपका भी टॉपिक चल रहा है, मैं चाहूँगी कि उस पर कुछ रोशनी डालिए कुछ बातों में और बताइए ना। चलना का नुज़ूल है, कुरान की तकमील है और रमज़ान कितना बाबरकत है इस हवाले से। शहजादी और सूरह क़द्र क्या है? सूरह क़द्र क्या है? शहजादी है, शहजादी क़द्र तो शहजादी कौन है? फरमाइए, बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें, तमाम तर हम्द सना रब्बे कायनात के लिए जो बेहतरीन खालिक है, बेहतरीन मालिक है, और दुरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिन्हें परवरदिगार आलम ने वजह तख्लीक़ कायनात बनाकर इस ज़मीन पर भेजा। सदका है इन नूरी हस्तियों का ये पूरी कायनात, हम और आप जो इज़हार हैं वो सदका है इन नूरानी हस्तियों का। और सभी मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए माह रमज़ान है, माह उम्मीद है, माह हिदायत है, माह बरकत है, माह रहमत है। कितना अजीम महीना है ये, कि इस महीने को खुदा ने खुद कहा कि क्या महीना है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। इस महीने के खुदा कह रहा है कि ये मेरा महीना है। लेकिन सभी बेशक जिस तरह आपने कहा कि इसी महीने में हम रसूल के कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ, और हकीकतन ये महीना बहुत ही बाबरकत है। लेकिन बस एक बात कहना चाहूँगी सभी, कि आपने भी कहा और सब जानते हैं कि इस महीने में रसूल पर कुरान नाजिल हुआ, नुज़ुल कुरान का महीना है। यूँ कहिए ना फरिया, कुरान पर कुरान, आयत लेकर मैं कुरान पर कुरान नाजिल हुआ, यूँ कहिए फरिया कि कुरान पर कुरान नाजिल हुआ। यूँ कहिए कि कुरान पर कुरान नाजिल हुआ। एक नूर पर दूसरा नूर नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। कुरान क्योंकि नूरानी किताब है, एक मोज़े पर दूसरा मोज़ा नाजिल हुआ। बेशक रसूल की ज़ात किसी मोज़े से कम नहीं, कुरान किसी मोज़े से कम नहीं। बेशक सही फरमाया आपने, सलामत रहे आप। और इसी के साथ सभी मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा जो मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है, तो जो जानते हैं उनको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में जो टॉपिक लेके चल रही हूँ वो यही है कि दौरे हाज़िर में इंसानियत की अशद ज़रूरत। सही बात। तो यहीं से मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगी। कुरान की एक आयत कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, ये अस्र की कसम इंसान खसारे में है। अभी मेरी बहन ने शब हिजरत की बात की थी, चले मैं थोड़ा सा गदीर के मैदान की बात कर दूं। ये इंसान खसारे में है भाई। हमारा इमाम पर्दे गैब में है, हकीकतन हमारा इमाम पर्दे गैब में, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन हम इतने गुनाहगार हैं, हमारी आंखों में इतना गुनाहों का पर्दा डला हुआ है कि हम अपने मौला का दीदार नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। इसी तरह वक्त में भी कि जब हमारे मौला का दौर था, अमीर कायनात का दौर था, अजायबात के मजहर का दौर था, उस वक्त में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी गुनहगार आंखों से मौला की ज़ियारत तो कर सकते थे, लेकिन उनके दिल की निगाहें अंधी हो चुकी थी। सही बात। मैंने कहा कि खुदा कह रहा है कुरान में कि अस्र की कसम इंसान खसारे में है। किस तरह से इंसान खसारे में है, एक जुमला पेश करके आगे बढ़ाऊंगी अपने उन्वान को कि मैदान खुम है, फलाने शुतर का मिंबर बना हुआ है, रसूल के हाथ हैं, हाथों पर शेर खुदा है, और रसूल ने अमीर कायनात के हाथों को बुलंद करके कहा कि ए आगे वालों सुन लो, पीछे वालों भी सुन लो। रसूल ने एक एक को आगाही दी कि देखने वाले देख लें, सुनने वाले सुन लें, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं वो जाकर सबको इत्तला दे कि आज से जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक तो उसके अंदर बेशक, क्या लोग बात है। ऐसे थे जिन्होंने दिल से विलाय अमीर कायनात का इकरार किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो हकीकतन उस दौर में भी खसारे में थे और वो खसारे में ही रह गए।
वाह वाह, बिल्कुल सही, शायद मैं अपनी बात पहुंचा क्या रही बात हूँ है। इस अंदाज से, बिल्कुल यानी वो बिल्कुल सही बारे में ही फरिया, रहते क्या हैं बात किस है। तरह कि सूरज ये कह के दीन का उबरा गदीर में, सूरज ये कह के दीन का उबरा गदीर में, तकमील आज पाएगा कलमा गदीर में, और बाजू वाह, उठा वाह। उठा के दिखाते रहे रसूल, बाजू उठा उठा क्या के बात दिखाते है, रहे क्या बात रसूल, है, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में, क्या बात है, अंधों ने फिर भी क्या कुछ बात नहीं है, देखा हक है, गदीर में। हक है, वाह वाह, तो भाई क्या बात है। बात ये कि उस दौर में भी लोग खसारे में थे, इस दौर में भी इंसान खसारे में है और रहेंगे, क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा है कि असली की कसम इंसान खसारे में है। तो कौन से इंसान खसारे में है? वाह वाह, सही भाई उस दौर में सलमान भी थे, मीसम भी थे, कंबर भी थे, बुजर भी थे, लेकिन वो तो खसारे में नहीं है। तो कौन से लोग खसारे में हैं? खसारे में फकत वो लोग हैं कि जिनके दिल में विलाय अली नहीं, वाह वाह, कि जो सुभान दिल अल्लाह, से मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत का इकरार नहीं करते, वाह वाह, हकीकतन वो लोग बेशक खसारे में हैं। और किस बेशक, तरह खसारे में है आज के दौर में, जरा देख लीजिए। मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल मुतसिल हो चुकी हूँ कि क्योंकि मेरा उन्वान ये दौर हाजिर में इंसानियत की अशद ज़रूरत, और मैंने बात भी इंसानियत की ही की। क्यों इंसान खसारे में है? देखिए, क्योंकि हम मानने वाले हैं अमीर कायनात मौला के, हम मानने वाले हैं अजायबाद के मजहर मौला के, हमारा रुतबा बहुत बुलंद है, सुभान हमारा अल्लाह, आप बेशक कोई आम नहीं है, हम और आप अली मौला के मानने वाले हैं। कभी अकेले बीबी में की बैठ दुआ के बन के, बेशक महसूस कीजिएगा, फिर पता चलेगा वाकई नसीब है। खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि खुदा ने सिर्फ हमें इस दहलीज से मुंसलिक नहीं किया, बल्कि हमारे दिलों में फिलाए अमीर कायनात डालकर हमारे दिलों को मुनव्वर कर दिया, मिसले आफताब रोशन कर दिया हमारे दिलों को। सुभान अल्लाह, सुभान और बस अल्लाह, यही बेशक कहना चाहूंगी मैं कि इंसान आज के दौर में भी खसारे में है। क्यों? हम सीरत अमीर कायनात पर अमल नहीं कर रहे। बहुत माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि हम सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अमल पैरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? देखें, अभी अयाम अली गुजरे हैं, जैसा कि अभी बयान हुआ कि ये माह लैलतुल क़द्र भी है। खुदा कह रहा है कि इन अजीम रातों में मुझे तलाश करो, और यही वो रातें हैं कि जिन में हकीकतन हमारे मौला ने, बेशक कि वो खुद बेहतरीन अंदाज से इबादत परवरदिगार करते हैं, लेकिन अगर ये कह दूं तो गलत ना होगा कि अली ने इन्हीं रातों में खुदा को तलाश किया है, खुदा के घर में ही खुदा को अली ने तलाश किया है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हम उस मौला के मानने वाले हैं कि जिसने इस अंदाज से इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत को फरोग दिया हमारे मौला ने, कि अगर आज के दौर में हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहें तो हमारे पास हमारे मौला की सीरत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह, के दौर में भी बेशक जो बेशक खसारे में हैं वो अपने खसारे से निकल सकते हैं। किस तरह? कि सीरत अमीर अदब कायनात मौला पर पे, अमल करें। एक छोटी सी बात कहूंगी सबीन, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो वो बात ये है। बिल्कुल इजाजत है, जी सबीन, एक बात कहूँ अगर आप इजाजत दे दो? जी बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है फरिया। सबीन देखें, जिस दौर में हम रहते हैं, मैंने प्रोग्राम में रोज कहा, आप भी मेरे प्रोग्राम में जब आई तब भी मैंने कहा, और अपने प्रोग्राम में तकरीबन मैं रोज यही टॉपिक डिस्कस करती हूँ कि हमारे यहाँ जो हो रहा है दरअसल ये बहुत गलत हो रहा है। माजरत के साथ, एक तरफ हम इंसानियत की बात कर रहे हैं कि खुदा कह रहा है अस्र की कसम इंसान खसारे में है, सही बात, और एक तरफ हम अपनी जात से इंसानियत को कर रहे हैं। किस तरह से इंसानियत को मजरू कर रहे हैं कि आप देखिए सबीन, बहुत दुख होता है मुझे कि जब भी मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ या कोई ऐप फेसबुक वगैरह यूज करती हूँ तो उसके अंदर सामने ही पोस्ट कोई ना कोई नजर आ जाती है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आज हमने फला फला इमाम बारगाह से इतने इतने राशन बांटे, आज हमने उसकी मदद की, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। क्यों सबीन? क्या यही इंसानियत है? ये बात बिल्कुल ठीक है। और असल बात मैं आपको ये बात बताऊं ना, आजकल तो हर चीज जो है ना वो सोशल मीडिया से रिलेट हो गई है। जितनी भी नेकियां है ना वो दिखा के ही की जा रही है, और उस पे इंसान चाहता है कि एक हद तक ठीक है, मगर ये कि जी सबीन, उस हद तक नहीं कि इंसान लगेगा।
कि पहले हम लोग नियत करते थे कि हम ये काम सर अंजाम देने कुर्बतन इल्लल्लाह, अब कहते हैं कुर्बतन फेसबुक, कुर्बतन इंस्टाग्राम, क्या करें, माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है। सही सही क्या सही 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 हमारा अमल खुदा के लिए नहीं रहा, मतलब ज़ियारत पे भी हम कोई जगह ज़ियारत पे भी प्रोग्राम लोग जाते पढ़ने हैं जा रहे, अभी। कोई कुछ है, पहले हम जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप सही कह रही एक है, बात सही कह अर्ज रही है, करूंगी, अगर ज़ियारत आप पे भी जो इजाजत जा रहे दें तो हैं। बहुत जी माजरत बिल्कुल के साथ इजाज़त है, कहिए कि कहिए। मैंने पहले भी डिस्कस की है ये नहीं सही बात है, कहिए आप बिल्कुल एक कहिए। इमाम बारगाह से एक इमाम बारगाह से सभी राशन तकसीम हुआ, मुझे ठीक इनकी है, बात उनकी बहुत मैंने अच्छी लगी। पोस्ट देखी, उनको जी मैंने जी personally जी जाकिर message साहिबा, किया, मैंने शगुफ्ता कहा जहरी साहिबा कंटिन्यू कीजिएगा। सभी मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि आजकल हमारा हर बेहतरीन अमल भी जो है ना वो फेसबुक से रिलेट है। मैं भी सही मजलिस कह पढ़ रही रही थी हैं। तो मैंने सबसे बड़ी मुझे यही बात मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे दिलाती है कि आप ये देखिए कि हम कोई भी ज़रा सा खाना बनाते हैं, हम फ़ौरन उसकी तस्वीर खींच के फेसबुक पे डाल देते हैं। सही बात। जहाँ मतलब दस्तरखान, जहाँ किसी ने न्याज बनाई, रजब की न्याज है, शाबान की, आपने फौरन सबसे पहली तस्वीर जो है फेसबुक पे डल गई कि मेरे घर की न्याज है। आप ये हाँ। देखिए कि मुझे इतना सबसे ज्यादा मुझे इस बात पे दुख होता है कि पता नहीं इन लोगों में कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनके घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता होगा। अब मैं इस बात पर जब सही ना करूं कि जिसका मौला, जिसका इमाम ऐसा हो कि जो जौ की सूखी हुई रोटी ये सोच के खा रहा है कि मैं कैसे अच्छी ग़िज़ा खाऊं, कि मुझे लगता है कि मेरी रियाया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये जौ की सूखी हुई रोटी भी नसीब नहीं है, और उसके मतलब मानने वाले चाहने वाले इतने शोबाज हैं कि वो हर चीज़ का नुमाइश। तो बस यही बात सारा है हमारे आज के दौर में इस बात को समझ लिया जाए। तो मैं सोचती हूँ कि यही बस हमारी कामयाबी है कि अगर हम नमूदो नुमाइश को सादगी अपनानी चाहिए। मौला का पैगाम आप सही फरमा रही है जाकिर साहिबा कि मौला का पैगाम सादगी है, बीबी का पैगाम सादगी है। बहुत बड़ा फरीज़ा बनता है कि हम अपने मौला की इस बात को आगे बढ़ाएं कि हमारा इमाम क्या है। और मौला को तो जब लोगों की बहुत सारी बातों पर, और अगर हम इस मौजू पे बात करें तो बहुत आगे तक अफसोसनाक बातें, बहुत आगे तक निकल जाएगी बात। और सही कह रही है जाकिर साहिबा, शगुफ्ता आपा कि जो लोग करबला भी जा रहे होते हैं, तो अभी एक जाकरा से बात होती है, हमारी बहुत अच्छी बेहतरीन जाकरा है, उन्होंने भी यही कहा कि सबीन होटल्स की तस्वीरें, खानों की तस्वीरें, आपके क़याम जा रहे हैं ना, अगर सबील लगाई जा रही है तो सबील की तस्वीरें, खाना खिलाए जा रहे हैं, तो हर चीज़ को क़याम काम की तस्वीर, गरीब मौला मेरा गरीब मौला, मेरा गरीब मौला, और वहाँ से तस्वीरें मौला कहते हैं, मौला होते हैं, लेकिन जब जो बूफे देखते हैं जो इंतहा से ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात जो रिस्क हमारा ज़ाया होने वाला है, मतलब वो देखें, उसको रिस्क को देख के अफसोस होता है। जो लोग ज़ाय करते हैं उनको एहसास ही नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा मतलब ये गुनाह कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है आपका। असल में हम असल बातों की तरफ आते ही नहीं ना, जो असल मसाइल है ना, अपने अहले तशरीह असल मसाइल की तरफ आते नहीं कि हमारे अंदर कितना नमूद नुमाइश है। आपा बात यही है ना कि बात नहीं की जा सकती, बात की जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एक जगह मजलिस पढ़ा करती थी तो साहिबा बड़े आराम से कहती थी, उस जमाने में जब मैंने पढ़नी शुरू की थी तो वो कहती थी कि मेरे घर की एक मजलिस में 1 लाख रुपया लगता है, और बाकी लगता होगा क्योंकि उनके यहाँ जिस तरीके से मजमा आता था और जिस तरीके से, तो वो बड़े आराम से मुझे कहती थी कि मेरे घर में एक मजलिस में 1 लाख रुपया लगता है। तो आप ये देखिए कि मैं कहती हूँ कि जब ये हम बातें सुनते हैं, देखिए वही मौला अली ने कहा ना कि मौला अली की बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं एक दस्तरखान पे 2 किस्म के खाने देखता हूँ, मुझे एहसास होता है कि ना जाने किसका हक मारा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए मैं आपको एक अच्छा सुना, मुझे इनका नाम मुझे बता दीजिए। मुझे बड़ी प्यारी जाकरा लगी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा अंदाज़ है। ये जाकरा है हमारी फरीहा जैदी। अच्छा, चले बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। तो मौला अली का एक खत्ता पहले बाबा ज़िब्रान सलावत पढ़ दीजिए। मौला सलामत इलाही आमीन। ज़िक्र है दर्द की इबादत का मज़ा देता है, ज़िक्र है दर्द क्या बात है,
इबादत का मजा देता है, नाम लेती हूँ तिलावत का मजा देता है, सुभान अल्लाह, सलाम नाम वाह वाह वाह, लेती हूँ सुभान अल्लाह, तिलावत मजा देता है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और उनकी ये इश्क़े अली होती है जब भी महसूस, उनकी ये इश्क़े अली होती है जब भी महसूस, मेरा दिल बढ़ के मेरी माँ दुआ देता है, आहा, वाह वाह मेरा वाह वाह दिल वाह, बढ़ सुभान के अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआ देता है। ये मैंने मदर डे के हवाले से अपनी माँ के लिए वाह, पढ़ा, वाह। और अगर थोड़ी सी बहुत इजाजत हो तो खूबसूरत, आप बहुत इसी लिए मैं खूबसूरत। एक दो तीन जुमले माशाल्लाह। आपके पास टाइम तो है ना? माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जी जी, आप कहिए, आप कहिए, आपके पास है? दो तीन जुमले जनाब सैयदा की शान में कहना हाँ, चाहती हूँ। 5 मिनट आपके पास हैं, आप लीजिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। ताज़ीम लब पर तज़किरा ज़हरा का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे जन्नत में लाना फैसला ज़हरा का है, क्या बात है, सुभान क्या अल्लाह, कहें। सुभान अल्लाह। अर्श में पूछा गया कौन है किसका गुलाम, हुर के माथे पर लिखा था फातिमा ज़हरा का है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब पर तज़किरा ज़हरा का है, और तुझे जन्नत में लाना फैसला ज़हरा का है, ज़हरा का। सुभान अल्लाह। क्या कहें, क्या कहें। सुभान अल्लाह, मोहम्मद जज़ाकल्लाह। आपा, बहुत खूबसूरत बात आपने की, और उसको बहुत खूबसूरत ख़ते पर जो आपने माँ के नाम था उसे पेश किया, और फिर ये जनाब हुर अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हो गया। आज मौला उन शहीदान करबला पर हमारे लाखों सलाम हमारी जाने कुर्बान हो जाएं, कि जो सहाब हुसैन हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, ये रोज़ा भी क्या है, रोज़ा भी याद दिलाता है हुसैन खाना पड़ रहा है सवाब रोज़े का, और प्यास में याद आ रहे हैं हुसैन। और क्या एक और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रन में प्यासे असगर का तसव्वुर तो सोच, तू भूल जाएगा कहना कि रोज़ेदार हूँ मैं। कि हमें तो ये आसरा रहता है ना कि अब शाम में अफ्तार हो जाएगा, और फिर सहरी की तैयारी, और फिर अफ्तार की तैयारी में इतना ही वक्फा हमें मिलता है फजर के बाद के अफ्तारी का तैयारी हो जाती है, और फिर हमें वो मिल जाता है। मगर हमें सिखा रहा है कि तशनगी क्या है, इसको तशना लबी, किसकी तशना लबी ने आज हमें पानी पहुंचाया है, ये हुसैन के तशना लबी है। उसको पानी महज जिसकी ठोकरों में नहरें बह रही थी, और साक़े कौसर बिलाल ने हमारे लिए पानी ना पीकर आज ये पानी के जाम रवां कर दिए हैं, और ये सभी ले रवां कर दिए हैं। मालिक सबको सलामत रखे। आप सब यहाँ आज हमारे मौजूद हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ज़ाकिर जैदी साहिबा ने अपना वक्त दिया, फरिया जैदी साहिबा ने अपना टाइम दिया, हमें बहुत ज़्यादा रोज़ी अजहर ने हमें अपना वक्त दिया, फरीन काज़मी ने हमें बहुत ही मसरूफियात वक्त निकाल के दिया। मालिक आप सबकी ड्यूटीज़ को कबूल फरमाएं, शहज़ादी को आप सबको सलामत रखें। और आज बहुत खूबसूरत बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगी रोज़ी, कोई एक दो बच्चे का कलाम सुनाना चाहेंगी? जल्दी से पेश कर दीजिए, प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। एक दो बच्चों का कोई कलाम अगर पेश करना चाहें आप। सुना है जो जिक्र अली ने सुनाने जन्नत में मकान को बनाने
नहीं आते जो जिक्र वाह सुभान अल्लाह। को समझ ले को समझ ले नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा तेरे बच्चों का शर्फ है ये माता बच्चों का शरफ है। वाह वाह। जन्नत से किसी के लिए खाने जो भला जंग में लोग नारे जीते हैं दर्द के मोहम्मद जज़ाकल्लाह रोजी। बहुत खूबसूरत सलाम आपने पेश किया। चलिए मैं पैगाम ले लेती हूँ और फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी फरीन काज़मी चैनल के बारे में क्या कहेंगी? कोई पैगाम देना चाहेंगी? आपने क्या पूछा? इंशाल्लाह आगे फिर देखो आप करें। जज़ाकल्लाह फरीन। तो मैं चाहूँ तो आप पढ़ूं अगर फरीन मुझे आपकी आवाज़ बहुत ही कट के आ रही है। मैं चाहूँगी शगुफ्ता आपा से भी पैगाम ले लूँ आखिरी और फिर प्रोग्राम को हम चल रहे वाइंड अप की तरफ। शगुफ्ता आपा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। जी आपा क्या कहेंगी प्रोग्राम के बारे में और चैनल के बारे में? कोई पैगाम दीजिए। मैं कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मैसेज तो नहीं देना चाहती क्योंकि आजकल तो इतनी बड़ी बीमारी है कि बस अल्लाह ताला से बस यही दुआ करूंगी कि खुदावंद आलम इस बीमारी को जल्द से जल्द कायनात से खत्म कर दे और सबको इससे निजात अता कर दे। लेकिन मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए हमारे अकाइद इस्लामी हैं और हमारे अकाइद हमनाई हैं और जितने भी लोग हैं वो हाथों को जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि आप एक दूसरे से ना मिलें, एक दूसरे से दूर रहें। तो बस सबसे ज़्यादा ईद पे यही पैगाम है, प्लीज़ अपने घरों में रहें और घरों के अंदर रहें और मिलने से गुरेज करें, बाहर निकलने से गुरेज करें। ये अल्लाह ताला बस इस बीमारी से परवरदिगार बचा ले। क्योंकि देखिए अभी मेरे मुझे खबर मिली कि मेरे घर के नीचे खातून की बिल्कुल अचानक डेथ हो गई। तो मैं आप ये देखिए कि मैं 8 बजे उनके जनाजे से आई हूँ, अचानक बिल्कुल डेथ हुई है। तो ऐसी अचानक नागहानी मौतें हो रही हैं कि अल्लाह ताला बस परवरदिगार सबको महफूज रखे। सबसे गुजारिश करूंगी कि अपने अपने घरों में रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। जज़ाकल्लाह आपा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी फरीन आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ पेश कीजिए एक दो मिसरों का कलाम। जी फरहीन एक दो मिसरों का आप कलाम बिल्कुल जल्दी से पेश कर दीजिए, जल्दी से।
شفا سب کو دے دو بابا دور دو الہی آمین بلا دور کر ہے عابد کا تم الہی امام آمین نرجس کی بیٹے دو ہو غم دور خوشی الہی آمین تمہارا دل امام زمانہ ہے تمہیں بتا سن لو ہر ایک دل مومن کی لو صلی علی محمد و آل محمد فرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہی آمین جزاک اللہ فرحین بہت ہی خوبصورت آپ نے دعائیہ کلمات پیش کیے ذاکرہ صاحبہ کی دعا کے بعد مالک آپ سب کو سلامت رکھے ہم سب کو سلامت رکھے تمام مومنوں مومنات کو تمام عالم انسانیت پہ پروردگار عالم پر رحم نازل فرمائے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے پروردگار ہم پر رحم کر دے اس وبا کو دور کر دے تمام عالم انسانیت پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے رب العالمین جو چلے گئے ہیں ان کے سوگوار کو صبر عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرمائے اور میں فرحیہ آپ سے کہوں گی ایک پیغام دے دیجیے ایک دو جملے میں تو پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں بالکل سبین جیسے کہ میرا ٹاپک تھا اس کے حوالے سے میں پیغام دینا چاہوں گی کہ بالکل سیرت علی علیہ السلام کو اپنائیے جس طرح مولا نے اپنے چاہنے والوں کی مدد کی رات کی تاریکی میں مولا نے ان کی کفالت کی بالکل اسی طرح ان کی کفالت کیجیے خدا کا واسطہ مولا کا واسطہ آپ کو اس طرح سے کسی کی ماں بہنوں کی نمود و نمائش نہ کیجیے ان کی پکچرز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کیجیے سیرت علی کو اپنائیں اور جس طرح سے مولا نے کہا اپنا کردار ویسا بنائیں تاکہ ہم تو اپنی زبان سے علی 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 کرتے ہیں ہم اس دن کا انتظار کریں جس دن مولا ہمیں کہ ہاں یہ میرا تھا بس میرا اتنا سبحان اللہ انسانیت اور بس فرحیہ کیا کیونکہ کہیں سبھی گی نے چینل کے بارے میں جملہ اور کیونکہ دیکھیں جب انسان بن جائے گا نا یعنی ہم جب انسان بن جائیں گے تو ہم اس ماہ مبارک میں خدا کے آگے بہترین مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے بے شک دیکھیں نا جھوٹ تکبر اور وعدہ خلافی احساس ذمہ داری مولا فرما رہے کہ یہ چیزیں مومن میں ہونی چاہیے اور حیا ہوگی تو ایمان ہوگا ایمان ہوگی تو عقل ہوگی یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوتی بہت خوبصورت بات فرحیہ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی فرحین قاضی ذاکرہ صاحبہ شکر زہری صاحبہ آپ کی بہت شکر گزار ہوں روزی اطہر صاحبہ آپ سب سلامت رہیے تھینک فل ہوں آپ کی SNTV/MS پروڈکشن کی جانب سے آپ سلامت رہیے شاعر اہل بیت سبھی زہر نقوی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ